जय मां तारिणी जय मां तारिणी तू ही मां संकट हारिणी दुख विनाशिनी भव कल्पना करंतु आपण एक घंच जंगल मझिरे अछंती। आपणक पछे पछे केही जणे चालुछि। आपण तांकु देखि पारु नाहंती सत, किंतु तांको पाउंजीर झंकार एवं तांको अदृश्य घोड़ार टापु शब्द आपणक कानरे गुंजरित हेउछि। आपणक पाखरे केवल गोटिए शर्त अछि, जहा भी होई जाउना काहेकि पछकु बुली चाहिबे नाही। जदि आपण बुलिले तेबे सेही शक्ति सबुदिन पई सेठी अटकी जिवो। यह केवल कौनसी कल्पना नुहे, बरं ओडिशा इतिहासर सबुठारु रहस्यमयी एवं सत्यगाथा। एही कहानी हेउछि कांचीर अपमानर, पुरीर राजा पुरुषोत्तम देवंक प्रतिशोधर एवं सेही महान सेनापति गोविंद भंजंकर, जिए एक देवींकु निजर वचन देइथिले। आजि आमे केन्दुझरर घटगारे विराजुथिबा मां तारिणींक सेही सत्यकु खोजिबाकु बाहारिबा, जहा शताब्दी शताब्दी धरी जंगलर गभीरतारे लुचि रहिछि। शेषरे मां कांचीर रक्षाकर्त्रीरु केन्दुझरर कुलदेवी केमिति हेले, कौन से प्रकृतरे भगवानक राम थिले जिए तांकु तारिणी नाम देइथिले, एवं काहींकि आज भी लक्ष लक्ष भक्त रास्तार चलुथिबा गाड़ीगुड़िकु अटकाई मांक पई गोटिए नड़िया बढ़ाई दियंती। प्रस्तुत होई जांतु एभली एक ऐतिहासिक यात्रा पई, जेउठारे भक्तिर शक्ति बड़ बड़ साम्राज्यकु मध्य नुआई देइथिला। चलंतु जानिबा मां तारिणीक प्रकृत एवं संपूर्ण इतिहास। हर हर महादेव जय जय जगन्नाथ। जय मां तारिणी जय मां तारिणी तू ही मां संकट हारिणी दुख विनाशिनी भव भय हारिणी जय मां तारिणी जय मां तारिणी। अध्याय 1 कलिंगर गौरव और कांचीर अपमान। ओडिशार एही पवित्र भूमिरे शक्ति और भक्तिर अगणित गाथा बिछाड़ी होई रहिछि। एठाकार घंच जंगल ठारू आरंभ करी विशाल समुद्रकूल पर्यंत प्रत्येक कणिकारे देवादेवींक बास रहिछि। आजि आमे एभली एक महागाथाकू शब्दरे परइबाकू जाउछु, जेउ गाथा ओडिशार केन्दुझर जिल्लार घटगारे विराजमान करुथिबा मां तारिणींकर अटे। शक्तिर सेही स्वरूप जिए निज भक्तमानंक पई संकटहारिणी अटंती। एही कहानीर आरंभ हुए 1475 मसीहा आखपाखरे, जेतेबेले ओडिशा कलिंग नामरे जनाशुना थिला। सेही समयरे एठारे सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम देवंक शासन थिला। राजा पुरुषोत्तम देव केवल जणे महान योद्धा नथिले, बरं भगवान जगन्नाथंकर अनन्य भक्त मध्य थिले। किंबदंती अनुसारे निजर दक्षिण भारत यात्रा समयरे युवराजांक नजर कांचीर राजकुमारी पद्मावतींक उपरे पड़िथिला। तांको सौंदर्य राजांक मन मोहि नेइथिला एवं से विवाहर प्रस्ताव कांचीर राजांक पाखकु पठाइथिले। कांचीर राजा मध्य एही प्रस्तावकु खुशीर सह स्वीकार करिनेले एवं विवाह प्रस्तुतिकु चूड़ांत रूप देबा पई निज मंत्रींकु पुरी पठाइथिले। छेरा पहरा एवं कांची मंत्रींक आश्चर्य। जेतेबेले कांचीर मंत्री पुरीरे पहुंचिले, सेही समयरे प्रसिद्ध रथयात्रा चलीथिला। एक पुरातन परंपरा अनुसारे कलिंगर राजा निजे प्रभु जगन्नाथंक रथ सम्मुखरे सुनार खड़िकारे सफा करुथिले, जाहाकु छेरा पहरा कुहा जाउथिला। एहा एही कथार प्रतीक थिला जे भगवानंक सम्मुखरे राजा मध्य जणे साधारण सेवक मात्र, किंतु कांचीर मंत्री जिए कि जणे शैव थिले, एही दृश्य देखि स्तब्ध होइगले। से एहाकु जणे राजांक गरिमार विरुद्ध बोली मने कले एवं निज राजांक पाखकु जाई कहिले, आमे जणे झलोडुदार राजांकु निजर ज्वाई करि परिबा नाही। अपमानर प्रतिशोध एवं प्रभुंक आश्वासना। अपमानर एही निया लिभिबार नथिला। कांचीर राजा विवाह प्रस्ताव फेराई नेले, जाहाकु पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथंकर अपमान बोली मने कले। क्रोधित राजा निजर विशाल सेना सहित कांची उपरकु चढ़ाऊ कले, किंतु दुर्भाग्यवशतः प्रथम युद्धरे तांकर पराजय हेला। पराजित एवं दुखित होई राजा पुरुषोत्तम देव अनेक दिन धरी भगवान जगन्नाथंक चरणरे प्रार्थना कले। अवशेषरे भगवान तांको स्वप्नरे आसी दर्शन देले एवं आश्वासना देले जे से द्वितीय अभियानरे विजयी हेबे, किंतु एक शर्त थिला, तांको एक नूतन सेनापतिंकर आवश्यकता थिला। नूतन सेनापतिंक संधान। भगवान जगन्नाथ राजांकु निर्देश देले जे से एभली एक घरर संधान करंतु, जहा उपरे नाली पताका उडुथिबो।
ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପୁରୀର ଏକ ଗଳିରେ ଏମିତି ଏକ ଘର ମିଳିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର କାରଣରୁ ପୁରୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସେନାପତି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଆଣିବାର ସେହି ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଇତିହାସ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଅଧ୍ୟାୟ 2 କାଞ୍ଚିର ମହାଯୁଦ୍ଧ ଓ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରକଟୀକରଣ। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ନୂତନ ସେନାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କଳିଙ୍ଗର ସେନାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିବାର ଅଭିଯାନ ନଥିଲା, ବରଂ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷାର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେନା ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ପାର କରି କାଞ୍ଚିର ସୀମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେନା ବିଜୟନଗରର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହାକୁ ପାହାଡ଼ାପୁରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଆଖପାଖର ଆଦିବାସୀ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କଲେ। ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠାକାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକଟ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏହି ବନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ସମାଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପଥର ପାଲଟିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୀ ସେଠାରେ ପଥର ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଦେବୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଗବାନ ରାମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାରିଣୀ ନାମ ଦେଲେ, କାରଣ ସେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେହି ବନର ଆଦିବାସୀ ଶବର ଓ କନ୍ଧ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରିଆସୁଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଏହି ଆଭାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଅନୁମତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କାଞ୍ଚିର ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେ କାଞ୍ଚିର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ କାଞ୍ଚି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଝଟପଟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା, ବରଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ କାଞ୍ଚିର ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଜେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର କରୁଥିଲେ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୁଶଳତା କାରଣରୁ କଳିଙ୍ଗର ସେନା କାଞ୍ଚି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହେଲା। ବିଜୟର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧନ ଦୌଲତ ବଦଳରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଗଣ ରଖିଲେ। ସେ ମା ତାରିଣୀ, ମଦନମୋହନ ଏବଂ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ପୁରୀ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାଜା ଏହାର ଆନନ୍ଦର ସହ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ମା ତାରିଣୀ ଦକ୍ଷିଣର ବନକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପୁରୀରୁ ଘଟଗାର ଯାତ୍ରା ଓ ମାଙ୍କ କଠିନ ସର୍ତ୍ତ। କାଞ୍ଚି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଫେରିଆସିଲେ। ମା ତାରିଣୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ହିଁ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏହି ମହାନ ବିଜୟରେ ସେନାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ 1480 ମସିହା ଆଖପାଖରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପିତା ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ମଧ୍ୟ ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଅତୁଟ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ନେଇଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ସର୍ବୋପରି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ବହୁତ କଠିନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଚାଲିବି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୁମେ କେବେହେଲେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବ ନାହିଁ।
ମୋ ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ଅଳଙ୍କାରର ଝଙ୍କାର ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଚାଲିଥିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପଥର ପାଲଟିଯିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରା ଯାହା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଘଟଗାଁର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ବନଦୁର୍ଗା ବଣାଇଦେଲା। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା ତାରିଣୀ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସବାର ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ପାଉଁଜି ଝଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଆଭାସ ମିଳୁଥିଲା। ପୁରୀରୁ କେନ୍ଦୁଝରର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେନ୍ଦୁଝରର ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘଟଗାଁର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହଠାତ୍ ସେହି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହାରା ପାଲଟିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଜଙ୍ଗଲର ଭୂମି କାଦୁଅ ଏବଂ ନରମ ମାଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରର ଶବ୍ଦ ଦେବୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ମା କି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ମା ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ହିଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ, ସର୍ତ୍ତଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ମା ତାରିଣୀ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଏକ ପଥର ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୋର ସ୍ଥାନ ଏହି ବନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ନିବାସ କରିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମୋର ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ମା ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦେହୁରୀ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଉ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେ ଏକ ଅନାକାର ପଥର ଆନିକନିକ ଫର୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆକାର ଏକ ମସ୍ତକ ଭଳି। ମାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସିନ୍ଦୁରରେ ରଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ରୂପାର ଆଖି ଏବଂ ଏକ ତିଳକ ରହିଛି ଯାହା ନାକର ମଧ୍ୟ ଆଭାସ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସରଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅତୁଟ ମିଳନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଠାକାର ଏକ ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ନିଜେ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ସେବାର ଅଧିକାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେହୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କନ୍ଧ ଜନଜାତି ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସଂରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଥା କହିଲେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଯାହା ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବରେ ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୀତିନୀତି ହିଁ କରାଯାଉଛି। ନିଷ୍କର୍ଷ, ସଙ୍କଟହାରିଣୀ ମା ଓ ଅତୁଟ ଜନ ଆସ୍ଥା। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଗଲା, ରାଜାମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଗାଁର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ମହିମା ସମୟ ସହିତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମା ତାରିଣୀ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ବାହାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବୀ, ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଗ୍ରାମଦେବୀ ଏବଂ ଗୃହଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ତାରିଣୀ ନାମ ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାରିଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରୁ ତାରିଦିଏ, ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ କିମ୍ବା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଭବସାଗରରୁ ପାର କରିଦିଏ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ଏକ ମମତାମୟୀ ମା। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦେବୀଙ୍କର କିଛି ରୂପକୁ ଉଗ୍ର ମନାଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାତାଙ୍କର ଅଟେ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଶରଣକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରର ପରିଚୟ ଆଜି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ତାହା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଉତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନର ଶୃଙ୍ଗାର, ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାଞ୍ଚିରୁ କଳିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିମାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକଟୀକରଣର ଗାଥା, ଯାହା ସର୍ବଦା ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ବାସ୍, ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କେବେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ଡଗମଗ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଠାରେ ହିଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିବାସ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଅଛି। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संकट हरिणी दुख विनाशिनी तू ही माँ घटगांव वासिनी। तू माझ्या तट जननी तू माँ तारिणी भवानी, भव भयहारिणी हर संकट को मिटा दे। अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी तेरे चरणों में बसी प्रेम की अमिट निशानी। या देवी सर्व